بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli raqib va hurmatli radio tinglovchilarimiz alhamdulillah biz bizning topshiriqlarimizni davom etamiz hamma shu bir necha topshiruv ratdan biz Alloh taolaning haqlari to'g'risida ham atiyani haqqi to'g'risida ko'rshilar haqqi to'g'risida tug'anlar haqqi to'g'risida so'yladik. Alдағы тапшыруда мен айтып кеткен едім, бүгін біз, мәселен, фақир мискіндердің хақлары турында да сөйләрбез деп. Әлі біздің башқа темалар да бар. Біздің әлі ир хақы бар, хатын хақы бар, балалар хақы турында біз сөйләдік. Әлі шушыңар бәйле темаларыбыз бар, әлхамдулилля. Әмма ләкин аңлатып кетәсем килә, Аллаһ Тәгалә бу дөньяда кешене тигез итеп яратмады. Ягъни алар акыл ягыннан, сәламәтлек ягыннан, мал ягыннан алар төрлечә. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең сынавы шулай. Кемнедер Аллаһ Тәгалә байлыкны биреп сыный. Kimgadir azrak berib sınay. Kimgadir selametlikni kimitib berib sırı mesela invalid bulup tuva. Her birisi Allah'tan sınavı. Bu dünya hükümü bilengine göz yırtırga yaramay. Bu dünyada sen fakir iken ahirette de sen in miskin kişi bulursun degen söz tügül. Bu dünyada sen boy iken ahirette de Allah karşısında sen in zatlı kişi bulursun degen söz tügül. Yani biz indi topşurularımızda bu temalar turunda söyledik, hem anlattık. Şuna göre mine şuşu boylıkны Allah Teala bizge boylarga mülk itib bergeç. Yani onlara kullanırga bergeç, ol boylıkның hakkı var. Onun hakkı zakat biru. Hem zakat biruga Allah subhanahu wa ta'ala zakat biriladigan kişilerini o'zi belgiladi. 8 türküm kişini o'zi belgiladi. Hem başladı innemes sadaqatu lil fuqara vel masakin dedi. Haqiqatda sadaqalar fakirlerge, miskinlerge. Hem biz onu vaazlarda ko'p eshitamiz. Fakir miskin, yatim degan narsani o'zi bilamiz. Anisi o'lgan, atisi o'lgan kishi yatim sanalaydi. Odatda bizning dinimizda atisi o'lgan kishi yatim sanaladi. Atisan bo'lsa, ul yatim tugul. Chunki javoblılık bütünüsü ateistinde. Amina fakir ham miskin. Hozirgi vaqtda endi turmushlarimiz alhamdulillah o'ng'ay bo'lg'ach, hukumat degan bek ko'p sotsial proyektlar bilan yordam etib turg'ach, alhamdulillah xalq o'rtacha o'ng'ayli yashaydi deb ayta olamiz, shulay bit. Lekin shuluq vaqtda kimlar so'ng fakirlar ham miskinlar? Kimlarga so'ng biz shusha zakatimizni berga tegishlisin? Chunki zakat deb aytganda, mana masalan hozir biz aytamiz, boy kishi, onun 1 million aqchasi bor. Shuning 2,5% yoki 40dan bir ulushi 1 milliondan 25 mingi seniki tugul, boyniki tugul. Mana bu ulush fakir ham miskinlar ulushi ul shularga berilirga tegishli. Yoki Alloh taolo sanab ketgan 8 turli sinf kishilarga berilirga tegishli. Agar degan kishi, boy kishi mana bu 25 mingni oshi ekan, o'zina qo'llanar ekan, endi bu kishi haqqına kirgan bo'ladi. Miskin fakirlar haqqına kirgan bo'ladi, u onun haqqi tugul. Yaxshi, kimlar so'ngalar fakirlar ham miskinlar? G'olimlar aytdilar, agarda biror kishining 1 yil davrida xizmat haqqi oilasini olib boriga yetmay ekan, ul kishi fakir bo'la yoki miskin bo'la. Agarda yetsa, ammo lekin ortmay, ul kishida miskin holida onda ayirma bor. Qaysi miskin, qaysi fakir deganda ayirma bor endi. Shunisi miskin bo'la deb aytdilar. Mana misol uchun kishi agarda onun xizmat haqqi mesela 10 ming so'm deydi. Ammo lekin onun oyga to'larga kerak kvarplata, arendaga to'larga kerak. Ali bolalari bor. Onlar kiminde kerak 15 ming. Ol endi odatda ajatga kira yatog'i qo'yadar narsadir ishlarga tegish bo'lib, ya'ni kirimi yetib bitmay. Mana bu kishiga biz zakat bera olamiz. Ya'ni bu kishining masalan yillik davrida shu oddiy kishi shekilli yasharlik mumkinchiligi yo'q ekan, mana bu kishi zakatga endi loyiqli kishi bo'la ola, bu endi fakir ham miskin darajasida bo'ladi. Fakir ham miskin darajadagi kishilarni nisha getirib izlab topirga, nisha getirib bilirga. Mana qo'y bir yigitlar alar bek jengilgina qutulib, shu zakatindan aytdingiz, bitali ularning ulushi tugul, u shu fakirlarning, miskinlarning ulushi deb. Ana oshasang fakirlar, miskinlar ulushina kirasin deb aytdingiz. Qo'y birovlar o'zlarining aqshalari bo'lgan kishilar zakat berga kerakligini anglaylar, hamandan qutulurga kerakligini anglaylar, tezroq ham tezgina masjidga eltib beradilar. Masalani nishib tegizlarga bizmanni. Hozirgi vaqtda zakat fondi bor. Masalan, diniy nazorat tarafında zakat fondi bor. Qo'y bir masjidlarda, masalan, zo'rroq masjidlarda ayrim fondlar bo'ladi. Ular o'z ustuna shu javoblikni olalar. Ham shuni boshqaralar ekan, agar degan boy kishi shularga zakatini keltirib berar ekan, mana masalan mening zakatim deb shu fondga berar ekan, endi shu fond javob beradi. Qiyomat kunida tegi kishisidan tushgan bo'ladi. Kishi ustidan tushsa da anan ko'ngli bor, bir yoqdan ketik bo'ladi, uluyli. Zakat fondi uyushtirilgan ekan, anda kimida 5-6 kishi shtatda ishli, u 5-6 kishiga xizmat haq to'larga kerak, sotsial masalalarni hal etishga kerak. Nindidir arenda masalalari kelib bosanda, ularning turli yerda uyushmalari, turli yerda arendaga olalar. Zakatga berilgan aqshaning
яртыдан артыгы, яртысыннан артыгы шушы чыгымнарны капларга керә дә китә. Монысы ничек? Ансы инде хәзерге галимнәр аңлаттылар. Менә мәсәлән, асылда ислам дәүләтендә ул закат бирелә хөкүмәткә. Хөкүмәтнең казнасына керә һәм хөкүмәтнең казнасыннан фәкыйрь мискиннәргә, менә бюджетниклар шикелле бирелә. Әмма ләкин, мәсәлән, безнең дини назараты оештырган икән. Үземә дә туры килде, мәсәлән, дини назаратында эшкә урнашкач, шушы закат фондында эшләргә. Анда мин эшләгәндә хәтерлим, хезмәт хакы бирелми иде закаттан. Аерым, мәсәлән, дини назаратына кермәсә, Идел Хаҗ вакытта эшли иде, мисал өчен, алардан кергән файдадан шулардан бирелә иде анда эшләүчеләргә. Чөнки галимнәр әйттеләр, синең кергән закатын, әгәр дә аларга хезмәт хакына, зарплатага, арендага бирә башласак, ул закатны фақат шушы фонд аша бетерә икән, ул тиеш түгел дип. Чөнки закатның төп бурычы фәкыйрьләргә һәм мискиннәргә ирешергә тиеш. Барып җитергә тиеш. Шуңа күрә, әгәр дә инде закат миллионлап керә икән, һәм анда күпмедер генә зарплата бирелә икән, мәсәлән, анда эшләүчеләргә, һәм ул сизелми икән, ул вакытта ярый. Әмма ләкин күп рәвештә закатны әгәр дә без хезмәт хакына тота башласак, һәм закат акчасы шуларга китә икән, бу дөрес түгел. Шуның өчен закат бирүче кеше сорый ала. Сезнең акчаларыгыз ничек тотыла? Кемнәргә китә, мәсәлән? Хәзер инде әлхәмдүлилләh, мәсәлән, закат фондында мисал өчен интернетка чыгарып баралар. Кемнәргә ярдәм иттеләр, кайда бу акчаны тоттылар, күрсәтеп баралар. Кешенең күңеле тыныч булсын өчен, ул инде аны тикшерә ала һәм үзенең акчасы дөрес киткән икәнен белә ала. Ни өчен ул шулай? Чөнки һәрбер кеше, менә мәсәлән, байлар ярлыларны белмиләр. Ярлыларны эзләп тә йөри алмаска мөмкиннәр. Бөтен кешедәген аны белеп бетерә алмый. Шуңа күрә шанычлы кеше бар икән, яки шушы шанычлы фонд бар икән, аларга ул тапшыра икән акчасын. Инде аның өстеннән бурыч төшә. Һәм менә шуны онытмаска кирәк. Әгәр дә закатны мәчет үз өстенә түлим дип ала икән, яки фитр садакаларын, яки башка төрле каффаратларны, башка төрле малны ала икән, кеше өстеннән таратабыз дип ала икән, әгәр дәген таратмаса, яки дөрес җиргә куймаса, кыямәт көнендә ул җавап бир. Кыямәт көнендә шушы акчаларның бөтенесен ул кайтарга тиеш була. Әгәр дә дөрес кулланмаса. Шуңа күрә бу җиңел әйбер түгел. Мәсәлән, мәчеттә эшләүчеләргә игътибар итәргә тиешләр. Мәчеткә кергән акча бөтенесе дәген теләсә ничек тотылырга дигән сүз түгел. Әгәр дә ул адреслы белән килә икән, мәсәлән, бу фәкыйрьләргә, бу мискиннәргә бу закат акчасы, инде ул тиешле дәрәҗәдә таратылырга тиеш, тиешле кешеләргә урнаштырылырга тиеш. Чөнки моның җаваплылыгы бик зур. Бу дөньяда әгәр дә дөрес итеп таратылмаса, кыямәттә аның өчен җавап бирәсе була. Ишеткәнем бар. Урта гасырларда ислам дәүләтендә садакага мохтаҗ кешеләр булмаган дип әйтәләр. Садака таратып йөрүчеләр эзләп йөргәннәр һәм үзеннән садака алган кешегә рәхмәт әйтә торган булган. Бу чыннан да шулай. Гомар ибн Абдул-Азиз халифа вакытында, бу инде исламның 100нче елларында шундый шыр була, чөнки ул бик диндар, бик тақва кеше була, үзенә бернинди акча алмый, хәтта аның хатыны халифаның кызы була. Аның бөтен байлыкларын кире Бәйтелмалга кайтарырга куша, чөнки алар синең дөрес кермәгән дип. Аның малае дәген бик тақва була. Шул вакытта шушындый хәл тарала. Хәтта закат алучылар кеше булмый. Эзләп йөри торган булалар, ничек закатны урнаштырырга, шундый шыр була дип әйтәләр. Фәкыйрьләр булмый, бөтен нәрсә тигез бүленү аркасында дип аңладым инде. Чөнки кергән акча дөрес рәвештә тигез бүленә, шул вакытта кешедә фәкыйрлек булмый. Әгәр дәген Аллаһ Тәгалә безнең кулыбызга бал бирә икән, байлык бирә икән, без онытырга тиеш түгел, безнең хакыбыз бар. Һәм иң беренче чиратта, менә без туганнар хакы турында сөйләгәндә, ул безнең кайта мохтаҗ якын туганнарыбызга. Әгәр дә алар мохтаҗ икән, безнең ярдәмебез иң беренче чиратта шуларга. Әгәр дә әтиянибез мохтаҗ икән, әтиянибез мәсәлән ремонтка мохтаҗ икән, яки башка төрле әйбергә мохтаҗ икән, иң беренче ярдәм шуларга булырга тиеш. Аннары якын тирәгә карыйсын һәм башкаларга үзенең ярдәменне күрсәтәсен. Иң якын туганнар, абыйлар, энеләр, сеңлеләр, әтинең абыйлары, энеләре, әнинең абыйлары, энеләре, племенниклар, менә булар иң якын туганнар, шулардан башларга тиешле дип әйттек. Закат шунда кирип китсә гөнаһ түгел инде. Әгәр дә алардан да мохтаҗрак кеше юк икән, дөрес. Әмма ләкин кешенең өй янып китте. Хәзер алар бик мохтаҗ, урамда калдылар, кешенең урамда калдылар. Бу вакытта инде галимнәр әйттеләр, мохтаҗрак кешегә бирә кирәк. Ягъни карарга кирәк. Шуңа күрә мәсәлән, ни өчен закат фонды бар? Чөнки кеше үзе бирсә, ул гаделлекне саклап бетермәскә мөмкин. Ана бу кешегә якынрак дип биргә мөмкин мәсәләнме? Закат фондында әгәр дә кеше гадел рәвештә алып баралар икән, алар инде менә кемнең ихтыяҗы зуррак, шуларга беренче чиратта таратырга тиеш булалар. Һәм бу әйтәмеш, бик зур җаваплылык. Бик зур җаваплылык. Кеше җиңел уйламасын, акча керде, аны тәсәнчик тотырга дигән сүз түгел. Чөнки әгәр дә безгә әманәт итеп тапшырыла икән берәр акча, аны инде без тапшырырга тиешлебез. Шушы мохтаҗ кешеләргә монда инде без
үзебезнең тапшыруларда күп искә алдык. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның кутси хадис пәйгамбәребездән килгән. Аллаһ Тәгалә әйтә, кыямәт көнендә әйтәчәк: "Эй бәндәм, мин бит ашыйсым килде, мохтаҗ булдым. Ник син миңа ярдәм итмәдең?" Шуннан соң бәндә әйтәчәк: "Я Раббым Алла, син бит галәмләрнең патшасы, ничек инде син мохтаҗ булдың?" дигәч, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Син бит белдең, әнә бер кеше мохтаҗ иде, ач иде. Ник аңар ярдәм итмәдең? Әгәр дә ярдәм иткән булса, шунда минем рәхмәтемне күрер идең. Мин бит авыру булдым. Ник миңа килеп хәлемне белмәдең?" Кеше әйтәчәк: "Син бит галәмләрнең патшасы, ничек инде син авыру буласың?" дигәч, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Син бит белдең, бер кеше авыру иде, даруга мохтаҗ иде, ярдәм кирәк иде. Ник син ярдәм итмәдең? Әгәр дә килгән булсаң, ярдәм иткән булсаң, шунда минем рәхмәтемне табыр идең" диде. Шуның өчен Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә байлыкны биргән икән. Бу бит минеке, мин теләсә ничек эшлим дигән сүз түгел. Киресенчә, без карап йөрергә тиешлебез, кемнәр мохтаҗ икән. Мәсәлән, Суфиян ас-Саури әйтә торган була, әгәр дә аның янына бер кеше килсә, әйбер сорап: "Аллаһның рәхмәте булсын сиңа, Аллаһның рәхмәте булсын сиңа", мә дип аңар әйбер бирә торган була, "Син бит минем гөнаһларымны юырга сәбәпче, син бит минем изгелек эшләргә ярдәм итәсең" дип, киресенчә рәхмәт әйтә торган була. Шуңа күрә закат турында әйткәндә, инде бу фарыз, закатны инде бирми калу зур гөнаһ, кыямәт көнендә аның өчен бик каты газап булачак. Ә инде нәфил садакалар, без инде мохтаҗларга мәчет төзелешенә яки хәзерге вакытта мәсәлән мәчетләр эшлиләр, факир мискиннәрне тапмасан, нәфил садакалар шул мәчеткә бирсән, мәчеткә җылылык та кирәк, һәм башка төрле файдалар кирәк. Булар барысы дагы иншалла әҗр савап булып килә. Һәм онытмыйк, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я бани Адам, анфиq алейк", эй адам баласы, бир, биремен диде. Бу Аллаһның биргән кагыйдәсе. Хәтта бер бай кеше әйткән бит, ничек байдым дип әйткәч, мин диде, Аллаһ белән ярыштым дип әйтә. Аллаһ белән ярыштым, ул миңа бирде, мин дә бирдем ди. Ул миңа бирде, мин дә бирдем ди. Ул миңа бирде, мин дә бирдем, әмма ләкин Аллаһ мине җиңде ди. Шуның белән мин байдым дип әйтә. Шуның өчен бер кешедән курыкмасын, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ант итеп әйтте. Ант итәм диде. Садака малны кыйммәтми диде. Садака бер кашандагы малны кыйммәтми. Ул киресенчә бәрәкәт белән, ул киресенчә тормышның ләззәте белән. Һәм менә монда бер мисал китерәм. Бер бай кеше белән таныш идем инде. Ул хаҗ кылды, Мәдинәгә гомрәгә килгәч, бер вакытны ди Мәдинә мәчетендә утырганда ди, бер мискин килде ди миңа. Акча сорады ди. Шуны бирмәдем дип әйтә. Чөнки мәчеттә сорагач бирмәдем. Гостиницага кайттым ди, фундукка кайттым ди. Күңелем тыныч түгел. Тингәр бирмәгәч, менә күңелемне нәрсәдер әрни дип әйтә. Шунда теге 5 сум бирсәң дә, 10 сум бирсәң дә, биргән булсам, нәрсә булган булыр иде. Бер нәрсә мин акчасы кимеми. Шуны хәле күңелем борчылды дип әйтә. Шуннан соң икенче көнне мәчеткә чыкканда, анда теге сораучы кешеләр бар бит инде. Шуларга өләшә башладым ди. Кисәдәге булган бөтен акчаны өләшеп бетердем дип әйтә. Хәтта кисәмне чыгарып күрсәттем, бер нәрсә калмады дип әйттем ди. Әмма ләкин минем күңелдәге булган ләззәтне ди, күңелдәге булган теге рәхәтлекне ди, аны әйтеп бетерерлек түгел ди. Гомеремдә беренче тапкыр ди, шуны рәхәтлек сиздем дип әйтә. Ягъни бу бай кеше менә шушы изгелек эшләгәндә рәхәтлек сизде. Һәм бу чынлап та Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аны бирә. Әгәр дә син бер мискиннең башын сыйпасаң, шулык мәсәлән махсус рәвештә ятимнәр йортына барсаң, аларны ашатсаң, аларга куаныч кертсәң, шатландырсаң, ул инде иң зур бәхет, иң зур шатлык, һәм аны кеше үзенең иң беренче үзенең күңелендә тоя. Шуның өчен, хөрмәтле дин кардәшләрем, без менә шушы хакны онытмаска, әгәр дә мөмкинчелегебез булса, фәкыйрьләргә, мискиннәргә, ятимнәргә, кемнең бу дөньяда ихтыяҗы төшкән кешеләргә һәрберсенә дә ярдәм итәргә тырышырга кирәк. Ә инде безнең үзебезнең төп темабыз, Ракыйб абый, без инде менә ахырына якынлашабыз, пәйгамбәрләр турында сөйләүбез. Әлхәмдүлилләh, без инде күп тапшырулар буенча сөйләп килдек. Уйлыйм, иншалла, безнең тыңлаучыларыбыз, дин кардәшләребез бу мәсьәләгә инде төшенгәннәрдер дип уйлыйм. Чөнки Үзләр өчен кирәкле бик күп мәгълүмат алдылар. Ушыннан да шулай, чөнки безгә бик күп шалтыраталар һәм алар белән сөйләшкәндә, менә сезгә рәхмәт әйтеп туймыйлар шушы мәсьәләдә. Әлхәмдүлилләh, иншалла, без дәген өмет итәбез, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әҗр савабын иншалла барчаларыбызга насыйп итер дип. Менә монда без алдагы тапшыруда сөйләдек, пәйгамбәрләргә бирелгән мугъҗизалар турында, хас пәйгамбәрбез турында. Аннары шул ук безнең өммәттә кайбер мусульманнар. Без аны бу дөньядагы турында сөйләмәдек, ягъни үзебезнең хәзерге яшәгән кешеләр арасында сөйләмәдек, әмма ләкин сахабаларга бирелгән караматлар турында сөйләдек. Ягъни гадәттән тыш булган әйберләр, Аллаһ Тәгалә аны әйттек хөрмәт йөзеннән. Аллаһ Тәгалә аны кешегә иманын ныгытыр өчен яки ярдәм итеп үзенең бәндәләренә бирә. Мөхәммәд пәйгамбәр турында әйткәндә, аның турында бик күп мәгълүмат билгеле була. Алдагы китапларда Мөхәммәд пәйгамбәрнең килүе турында бик күп әйтелгән. Һәм моның турында хас галимнәр китапларда яздылар.
Biz аны Peygamberimizin tормышыннан күрәбез. Мәсәлән, Яһуд кабиләләре Мәдинәгә күченеп киләләр. Махсус рәвештә чөнки беләләр монда Пәйгамбәр чыкканын. Сәлман аль-Фариси мәсәлән, аның кыйссасы бик мәшһүр. Ул инде утка табынучан була. Насаралар белән таныша, алар белән бергә гыйбадәт кыла башлый. Ин изгеләренә генә күчеп бара торган була. Ахыр чиктә инде ин изге кеше үлгәч, хәзер инде бүтән кеше килми, Пәйгамбәр чыгарга тиеш. Ул хөрмә үскән җирдә дип әйтә. Сәлман аль-Фариси шушы Мәдинә шәһәренә килә. Күченеп килә махсус рәвештә һәм Мөхәммәд Пәйгамбәр килгәч, аның ике галәмәте була. Беренчесе, Пәйгамбәрбез янына килә дә, аңлар садака дип бирә. Менә бу садака дип хөрмә бирә. Пәйгамбәрбез ашамый садаканы, сахабаларга әйтә ашагыз ди. Чөнки алар мохтаҗ, садаканы ашарга куша. Әмма ләкин үзе ашамый. Бу моны бик күрде. Икенчесе, бүләк дип бирә. Менә бу сезгә бүләк Hadiye дип бирә. Шуннан Пәйгамбәрбез ашый бүләкне. Әмма ләкин садаканы ашамый. Бу аңлам билгесе була. Пәйгамбәрләр садака ашамый, әмма ләкин бүләк ашый. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аңлар садака, закат акчасы харам булды. Чөнки менә шуны онытмаска кирәк. Закат ул чиста акча түгел. Ул инде байларның пичрак акчасы. Шулай дип әйткәндә була. Һәм ул мискин фақирләргә бирелергә тиеш. Байлар үзләренең менә шушы тупланган акчасының кайсысы хәлал, кайсысы харам икәнен аерып бетерә алмаганга күрә шулай әйтеләдер инде. Ни өчен ул Пәйгамбәрләргә харам булды дип әйтәм. Менә шуңа байлардан чыккан акча бу инде Пәйгамбәрбезгә һәм Пәйгамбәрнең нәселенә ул харам булды. Ягъни аларга ярамый. Аны ашарга, кулланырга ярамый, чөнки ул менә шушы чыккан акча. Ә инде бүләк кеше үз ихтияры белән иң яхшы бүләк дигәндә монда инде сый-хөрмәт. Сый-хөрмәт дигәндә мисалда. Бүләк биргәндә аны Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ашаган. Аннары тагы бер галәмәте була, аның аркасында билге була. Миң була, кичкенә генә кошның йомыркасы шикелле миңе була. Шунда әз-әз генә чәчләр үскән була. Аның Пәйгамбәрнең аркасында. Сәлман аль-Фариси аны күрсәтмичә генә Пәйгамбәрнең аркасын карамакчы булды. Шуннан Пәйгамбәрбез сизеп алып, син шуны карыйсың киләме дип күрсәтте, аркасын ачып күрсәтте. Чынлап та аркасында шундый теге билге бар. Бу Пәйгамбәрләрнең билгесе. Шуны күргәч инде Сәлман аль-Фариси иман китерде. Иман китерде, кочаклап алды. Мин сине күптән көткән булдым дип. Һәм монда аны инде мәсәлән Яһуд галимнәре Абдулла ибн Сәлам Пәйгамбәрбезне каршы алгач, нәрсә дип әйтте? Бу кешенең йөзе ялганчыга ошамаган диде. Ягъни ялганчы кешенең йөзе аерылып тора. Шуңа күрә менә без бүген сөйләрбез, Алла бирсә, Пәйгамбәрләрнең галәмәтләре турында. Алар ничек аерылдылар? Шуннан Абдулла ибн Сәлам иман китерә, Пәйгамбәрбезне Пәйгамбәр дип таный. Һәм башка төрле мисаллар, менә Пәйгамбәрбезнең тормышын укыган кеше сәфәргә барганда 12 яшь вакытында аны бер монах кире кайтарып җибәрә, чөнки бу кешендә ди галәмәтләр бар ди, чөнки аны барганда күктәге булут каплап килә мәсәлән, һәм башка төрле галәмәтләрен күрә. Кире кайтарып җибәргәндә дигәндә исән калсын өчен, чөнки аны шушы билгеләре аша барасы җирләрендә танып юкка да чыгарырга мөмкиннәр иде бит, әйме? Әйе, шуңа күрә монах әйтә, син ди бу егет белән кайтып кит, йөрмә дип әйтә. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям яшь вакытында бер каядагын чыгып йөрмәде, ул инде аннары чыкты, фақат зур үскәч, егет булгач, сәүдә белән генә чыкты инде. Аллаһ Раббыбыз Коръән Кәримдә әйтә Пәйгамбәрбез турында. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. Әйтти бит Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәрбезгә. Әгәр дә Аллаһ теләсә ди, мин сезгә динне сөйләмәс идем дип әйтә. Коръәнне укымас идем сезгә ди. Ягъни өйрәтмәс идем дә. Чөнки бу Аллаһның әмре. Ягъни Аллаһ миңа әмр итмәсә, мин аны эшләмәгән дә булыр идем. Мин бит сезнең янда күпме гомер үткәрдем. Ягъни 40 ел буе сезнең янда яшәдем, гадел булып, имин булып, хыянат итмичә, ялганламыйча яшәдем. Сез уйлап карамыйсызмы? Ягъни менә 40 елдан соң кисәк ялганлый башлады дип әйтеп булмый бит инде. Гомер буе кеше бер нәрсә ялганламаган. Бер нинди җинаят яки хата аннан күрмәгәннәр. 40 яшь тулгач инде җинаятчы булды, ялганчыга әйләнә алмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә шушыны мисал китерә. Ләү ша Аллаһу, әгәр дә Аллаһ теләсә дип әйтә. Аллаһ теләсә, мин сөйләмәс идем дип әйтә. Һәм менә монда Аллаһ Тәгалә әйтә: "Афала тәгъқилун". Ягъни уйлап, акыллыгызны эшләтеп карамыйсызмы дип әйтә. Ягъни логика дигән нәрсә, мантык дигән нәрсә. Кеше 40 ел буе яши, аның фақат яхшы якларын гына беләләр, аннары хәбәр белән килгәч, инде бу ялганчы түгел икәнен акыл аңларга тиешле. Шуңа күрә галимнәр әйтә, яхшы әйберне ул күрсәтеп тора. Мәсәлән, яхшы җиләк җимештә, аның иседәген бар. Шулай бит инде җиләкләрне, җимешләрне айырган кеше чын яхшы әйберне айыра. Химия белән үскән нәрсә ул яхшы итеп үскән, аны һәр кешедәген айыра белә дип әйтәсем килә. Шулай ук Абу Бакр, мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә Абу Бакр турында, мин Абу Бакрга бер генә әйттем ди. Ул кабул итте. Иман китерде. Чөнки ул аның белән дус иде. Ул аның белән бергә яшәде. Бергә уйнап үстеләр, бергә дус булдылар. Һәм Пәйгамбәрбез үзен Пәйгамбәр дип игълан иткәч, ул аңар
Шунда ук иман китерде. Чөнки ул аның гаделлеген белә иде. Анабыз Хадиҗа шулай ук пәйгамбәребезнең иң якын кешесе булды. Инде аны ничек үзен тотканын белде. Ничек итеп кешеләргә ярдәм иткәнен белде. Аңар вахый килгәч, Җибраил алейһиссалам килгәч, әйтте: "Курыкма" диде. Аллаһ Тәгалә сине хурлыкка калдырмас. Чөнки син бит туганлык җепләрен ныгытасың, кешеләргә ярдәм итәсең, кунакларны кунак итәсең, ягъни яхшы сыйфатларын санады. Син шуны хәтле кешелекле яхшы кеше, шулай булгач син Аллаһ Тәгалә хур итмәс диде. Ягъни пәйгамбәребезнең якын кешеләре иң беренче иман китерделәр, чөнки алар иң яхшы яктан аны беләләр иде. Хатыны, дусты Абу Бакр, анда үскән аның абысының, әтисенең энесенең малае Али ибн Аби Талиб, Зейд, анда тәрбиягә алган малайлар, бөтенесе дәген иман китерделәр, чөнки пәйгамбәребезне алар иң яхшы яктан беләләр. Һәм икенче яктан, ни өчен Абу Ләһабкә шундый каты газап булды? Үзе исән чагында Таббат яда Аби Ләһаби аятлары инде. Ни өчен? Чөнки ул аның иң якын кешесе иде. Туганлык җепләрен иң якын кешесе иде, пәйгамбәребезне бик яхшы белә иде. Әмма ләкин ялганга санады. Шуңа Аллаһның газабы да аңар каты булды. Пәйгамбәрлек килгәндә инде Мәсәд сүрәсен иңдерде, һәм ул үлгәнчә хәтлек иман китермичә шундый хәлдә вафат булды. Менә монда мин алдагы тапшыруларның берсендә Абу Суфиян белән әңгәмә турында сөйләп киткән идем. Менә шунда киңрәк хәзер сөйләп китәсем килә, чөнки ул әңгәмә бик гыйбрәтле. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям көчәйгәч бөтен патшалыкларга хат җибәрде. Хиракл бу инде Рим империясына хат килде. Хат килгәч, ул бик акыллы кеше була, сорый: "Бездә ди шушы гарәпләрдән берәр кеше бармы, юкмы? Сәүдәгәрләр арасында берәрсе бармы, юкмы?" Китерәләр кемне? Абу Суфиянны. Абу Суфиян әле ислам кабул итмәгән. Әле бу диннең беренче чиратлары, таралган вакытлары, әле ислам кабул итмәгән. Шуннан соң нишли? Абу Суфиянны бастыра, артына бастыра аның иптәшләрен. Һәм әйтә: "Әгәр дә алдаса, берәр нинди ялган сүз әйтсә, сездә күренер" дип әйтә. Шуннан соң нинди сораулар бирә? Аның нәселе сездә ничек ди? Пәйгамбәрнең нәселе менә сезнең кабиләләр арасында, ул әйтә: "Бездә ди иң данлыклы нәсел." Чөнки Бану Хашим, Курайш кабиләсенең Бану Хашим иң данлыклы нәселенең берсе була. Сездә дип әйтә. Бу кеше ул фикерне әйткәнче, берәрсе пәйгамбәр дип үзе игълан иттеме ди? Андый кеше булганы юк. Аннар әйтә: "Аның әтиләреннән, бабаларыннан берәрсе патша булганы бармы?" Патша булмады, гади кешеләр булды, әмма ләкин затлы нәселдән булдылар. Һәм сорый: "Аңар ияргәннәр данлыклы кешеләрме яки затлы кешеләрме, байлармы яки гади кешеләрме, фәкыйрләр, мискиннәрме?" "Загыйфлар" дип әйтә. Загыйфлар, фәкыйрләр күбрәк иярә дип әйтә. "Арталармы, кимиләрме?" дип әйтә. "Юк, арталар" ди. Җавап биреп бара, гадел итеп җавап биреп бара. Берәрсе бу дингә кергәннән соң кире дингә үпкәләп киткәне бармы? Юк дип әйтә. Берсе дәген дингә кергәннән соң кире кайтмыйлар ди. "Сез аны менә шушы көнгә хәтлек ялганда тотканыгыз бармы? Берәр тапкыр булса да ялганлаганы бармы?" "Ялганда гаепләнгәнегез юк" дип әйтә. "Хыянат кылганы бармы?" ди. "Юк" ди. "Әмма ләкин сулх" ди, ике арада дип әйтә. "Белмим әле" дип әйтә. Шуннан соң ул әйтә: "Менә шушы сүзне генә мин кертеп калдым" дип әйтә. Мөхәммәд пәйгамбәр нәзәрәттә булса гаеплисе килә бит инде. Бу әйтә: "Иман кабул итмәгән. Менә шушы сүзне керттем" дип әйтә. "Әле белмим" дип әйтә. Нәсәшләр микән? Моңарчы хыянат кылганы юк. Ләкин монда хыянат кылырмы, юкмы икәнен белмим" дип әйтә. Киресенчә, алар үзләре хыянат кылалар. Мәккә мөшрикләре сулх вакытында үзләре хыянат кылалар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер кашан да хыянат кылмый. Чөнки пәйгамбәр үзе әйтте: "Хыянат кылучы кешенең диде, кыямәт көнендә аңар аерым байрак бирделәр" диде. Менә бу хыянатчы дигән байрак белән кыямәт көнендә бөтен кешеләр арасында аерылып торыр. Хурлыкта җөрер. Хурлыкта булыр. Шуңа күрә хыянат кылу бик начар әйбер. "Сез алар белән сугышканыгыз бармы?" ди. Сорау бирә. "Әйе" дип әйтә. "Ничек?" дип әйтә. "Бер вакытны без, бер вакытны алар. Ягъни Бадр сугышы, Ухud сугышы шулай" дип әйтә. Шуннан соң сорый: "Авыл сезгә нәрсә куша?" ди. "Нинди әмерләр талап итә сездән" дип әйтә. "Безгә әйтә" ди: "Бер Аллаһка гына гыйбадәт кылыгыз, Аллаһка тиңдәшлек кылмагыз, әтиләрегез сезнең путларга табынган әйберләрне калдырыгыз, менә Аллаһка гына гыйбадәт кылыгыз, намаз укырга куша, закат бирергә куша, ялган намазга куша, паклык, гыйффәтлек белән әмер итә, ягъни зинадан тыя, туганлык җепләрен ныгытырга куша." Шушы сүзләрне әйтә. Тыңлап торганнан соң тәрҗемәчегә әйтә. Бу тәрҗемәче аша сөйләшә. Хәзер нәрсәгә мин шундый сораулар биргәнен аңлата. "Мин" дип әйтә, "синнән сорадым" ди, "аның нәселе турында. Син әйттең, ул бик данлыклы нәселдән" ди. "Шулай ук пәйгамбәрләр яхшы нәселдән килә" диде. Аллаһ Тәгалә кешеләрне, пәйгамбәрләрне гаепләмәс өчен бу түбән кеше дип нәрсә дип яхшы нәселдән чыгара дип әйтә. Бу тегеләрнең алдан килгән китапларның бөтенсендә язылып куелган иде. Әйе, бу белә, пәйгамбәрләр турында бик яхшы, бу бик гыйлемле кеше була. Пәйгамбәрләр яхшы нәселдән килә ди. "Мин синнән сорадым" ди. "Шушы фикерне, ягъни пәйгамбәрлек турында берәр кеше әйткәне булдымы?" "Син әйттең, юк" дидең ди. "Һәм әйтәм, әгәр дә берәр кеше әйткән булса, әйтер идем, бу теге кешегә ярып инде. Менә ул кеше пәйгамбәр дип әйткән, бу дагын аның артыннан иярә" ди. "Юк, монда пәйгамбәр турында бер кеше дәген
сөйләгәне юк иде. Шулай ук синнән сорадым, аның әтиләреннән берәрсе патша булганы булдымы? Син әйттең юк дидең. Мин әйтәм ди, әгәр дә әтиләренең патша булган булса, ул әтиләренең патшасын таләп итә. Буның өчен көрәшә. Байлыгы өчен, дөнья өчен көрәшә, патшалыгы өчен көрәшә. Син әйттең юк, патша булмады дип әйттең диде. Шулай ук мин сорадым, сез аны ялганда гаепләгәнегез булдымы? Син әйттең юк дидең. Мин беләм дип әйтә. Бер кеше дип әйтә. Кешеләргә ялганламыйчы, бер тапкырда кешеләргә ялганламый турып, Аллаһка ялганлый алу мөмкин түгел ди. Ягъни Аллаһ мине җибәрде дип, Аллаһ Тәгаләгә ялган сөйләү мөмкин түгел ди. Ул кешеләргә дә ялганламый. Ничек инде ул Аллаһ Тәгаләгә ялганласын дип әйтә. Сорадым, аңлар зәгыйф кешеләр ярәме яки байлар ярәме дигәч, син әйттең зәгыйфләр дидең ди. Шулай ук пәйгамбәрләрнең иң беренче ярүчеләре зәгыйфләр була. Һәм сорадым, алар артамы кимиме? Арта дип әйттең. Шулай ук әгәр дә иман күңелгә керсә, ул арта һәм кешеләрне кире кайтарттырмый. Сорадым, алар берәрсе дингә ачуланып, шушы диннән ваз кичкәннәре бармы, киткәннәре бармы? Юк дип әйттең ди. Шулай ук әгәр дә иман дип әйтә, күңелнең иченә керә икән, ул инде кала, кеше кире аннан китми ди. Сорадым, хыянат кыламы? Син әйттең хыянат кылмый дидең. Пәйгамбәрләр бер кашанда хыянат кылмый. Гадыр дигән әйбер, хыянат дигән әйбер пәйгамбәрләрдә булмый ди. Нәрсә белән әмер итә дип сорадым ди. Син әйттең, ул бер Аллаһка гыйбрәт кылырга әмер итә, аңа тиңдәшлек кылмаска, бутларга табынмаска дип куша, намаз, закатны, гаделлекне тугры булырга әмер итә дип әйттең ди. Бу аларның бурычлары ди. Һәм әйтә, әгәр дә син әйткән әйберләр хак икән ди, ул минем аяк астымны алачак ди. Менә монда аяк астында булган җирне ул алачак ди. Мин аны белгән идем ди, ул чыгачагын. Менә аларның китапларында хәбәр була. Мин белгән идем ул чыгачагын ди. Ләкин сездән чыгыр дип уйламаган идем ди. Әгәр дә дип әйтә, мин ди булдыра алсам иде ди, мин барып аның аяк асларын юыр идем дип әйтә. Менә бу патша сүзе. Бу Сахих Бухаридә килә. Менә бу Бухариның әгәр дә беренче башын укый барсагыз, анда шушы риваят килә, шушы хадисне Имам Бухари китерә пәйгамбәрнең хак икәненә. Пәйгамбәрбез турында аны сахабалар гына түгел, башка әле диндә булмаган кешеләр аның хаклыгы турында әйткәннәр. Һәм инде без инде беләбез, хәзерге заманда мәсәлән, шул ук Бернард Шоу булсын, шул ук Карл Маркс булсын, шул ук Толстой булсын, һәм башка исламда булмаган зыялылар Мөхәммәд пәйгамбәр турында бик күркәм, бик шундый яхшы сүзләр әйткәннәре бик күп. Ул инде әлхәмдүлилләh китапларда бар, бер дәлил булып тора. Һәм бу инде менә пәйгамбәрбез заманында иң көчле шәхесләрнең берсе булган таныганнар менә шушы бик кешеләрдә, шулай бит? Аларда ул инде билгеле әлхәмдүлилләh. Хәтта менә булар шул хатны саклыйлар. Аны хәтта ничәдер йөзләр, гасырлар үткәннән соң шушы хатны тоталар. Бездә мөлк була, бу хатны саклаганда дип әйтәләр. Пәйгамбәрбезнең хатын саклыйлар, һәм бу кеше инде ислам кабул иттеме, юкмы дигән галимнәр арасында бәхәс инде анда. Чөнки ул кеше шушы сүзләрне әйткәч, үзенең якыннарын җыеп, алар бик каты ачуланалар аңар. Ул әйтә аларга, мин сезне сынар өчен генә әйткән идем, юк дип әйтә, мин сезнең белән дип әйтә, әмма ләкин Аллаһ Тәгалә үзе белә. Безнең өчен хикмәт нәрсәдә? Менә бу кеше, патша кеше, шулай итеп пәйгамбәребезнең пәйгамбәр икәнен раслады. Таныды һәм Абу Суфьянга аңлатып бирде. Менә бу пәйгамбәрләрнең вазифалы, аларның сыйфатлары турында үзе әйтеп бирде. Абу Суфьян шуннан соң әле ислам кабул итми, әмма ләкин инде дингә аның күңеле йомшара. Чөнки пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Мәккәне алганда, ул инде пәйгамбәрбез янына чыга, Габбас белән очраша, Габбас аңар күрсәтә, һәм Мәккәне пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям инде алгач, ул ислам динен кабул итә. Абу Суфьян һәм пәйгамбәрбез белән бергә инде сугышларда нердә катнаша башлый. Пәйгамбәрләр, менә шушы әйткәнемчә пак, шушындый билгеле шәхесләр, алар нәрсәгә чакырдылар? Алар чакырдылар бер Аллаһка гыйбрәт кылырга, яхшылыкка, һәм моңар дәлил булып тора Коръән Кәрим. Пәйгамбәрләр алып килгән китап һәм шул ук ислам дине, ул моңар дәлил булып тора. Ләкин кызганычка каршы Ракиб абый, менә хәзерге вакытта без хөкем итәбез телевизорда. Мусульманнар нәрсәдер эшләгән булалар. Әмма ләкин аның белән генә шулай гына хөкем итәргә ярыймы юкмы? Дин турында ярамый. Чөнки беренче чиратта безгә телевизор күрсәтә гадәттә менә мусульманнарга бәйле булган әйберләрне. Шул ук вакытта мусульманнарга карата, мәсәлән, кайбер Африка илләрендә, Hindistanda, Birmada күпме мәчетләр җимерелә. Аларның вахшиликләре турында бер нәрсә әйтмиләр. Әмма ләкин мусульманнар берәр нәрсә эшләсәләр, бөтен галәм чыганаклары аның турында сөйли. Мусульманнар берәр нәрсә эшләсәләр дигән сүз монда тамырдан дөрес түгелдер. Мусульманнар яши торган җирдә берәр нәрсә эшләнсә, берәр нинди хәл, аяныш хәл килеп чыкса, бу инде ислам терроризмында гаеплиләр. Шулай. Әйе, Шамил Галауддинов Россия тапшырында чыгыш ясаганда әйтте. Миллиард ярым мусульман бар. Ягъни без бер-ике кешегә карап хөкем итәбез дин турында. Ислам динендә булучылар арасында хаталар бар. Ислам ул
пак. Аны мәсәлән Рамазан Казиров та әйтте. Ислам ул дип әйтә. Чиста, пак дин. Әмма ләкин үзләрен исламга исбат иткән кешеләр арасында төрле кешеләр бар. Без пәйгамбәрләр чакырган дин турында сөйләгәндә кайбер кеше уйларга мөмкин. Менә бит мусульманнар шундый дип. Монда әйтергә кирәк, ИГИЛ булсын анда яки башка төрле төркемнәр, вачыктан күрәбез кайбер илләр кулланалар. Аларга корал биреп торалар, аларга ярдәм итеп торалар. Үзләренең әшәке максатларында кулланганны бик яхшы итеп сәясәтчеләр дә аны турында әйтә, аңлашылып тора дип әйтәсем килә. Шуны аңларга кирәк. Ислам дине вәкиле усаллык, начарлык эшләү өчен бер вакытта да кулына корал алмый. Ислам дине вәкиле бер вакытта да террористчылыкка бармый. Ислам дине вәкиле ул бар тик яхшылык кына тели бу җиһанга. Ислам Шулар дип үзләрен йөрүчеләр, мөселманнар дип үзләрен йөрүчеләр, алар ниндидер шикне ашалар икән, шикне узалар икән, монда инде бу ислам турында, мөселман турында сөйләргә кирәк түгел, җинаятьчеләр дип сөйләргә кирәк. Кем ул ислам әһле дигәндә, хөрмәтле Харис хәзрәт аны бик матур әйтә. Шулганштагыларга, иләнә-тирәдәгеләргә сүзе белән дә, хәрәкәтләре белән дә бернинди дә зыян китерергә бармый торган кешеләр дип. Аны пәйгамбәр без әйтеп калдырды. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi диде. Һәм шулай ук al-mu'minu man amina an-nasu ala dimayhim wa amwalihim диде. Мусульман кеше кемнең теленнән һәм кулыннан башка мусульманнар имин була диде. Мөмин кеше башкалар аның малларына, каннарына алар имин булар дип әйтте. Ягъни аларның малларына, каннарына тими, кулын күтәрми. Менә бу кеше мөмин кеше дип әйтте. Шуңа күрә моны пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безгә әйтеп калдырды. Әмма ләкин шул ук вакытта ул әйтте. Bir vaqtni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Havazin vakıyasından son onlar bir küp tarafilerler. Şularını Mekke halkına löşkende birau kilede Peygamberimizin yüzüne qarab ayta, "Sindi adil etib bulmisin" deb aytdi. Peygamberimiz aşulana, "Agar da men adil etib bulmasam kim adil etib bula ola?" Yani Peygamberimizin yüzüne törtüp şulay deb aytuvi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir qatı burşi, amma lakin Umarga ayta. Bil deb aytdi. Mana bu kishining neslinden yoki mana shu kishi shekilli kishilardan shiğaşaq deydi shunday kishilar. Ularning g'iybatlarini qarasan, o'zining g'iybatini assinirsin deydi. Sahobalarga aytdi. Ular bik ko'p g'iybat qilirlar. O'q agarda mishayn qalaga ekan, tishib chiqib ketadi. Shuning shekilli ular dindan da chiqib ketarlar deb aytdi. Ya'ni o'zlarini dinga isbot etuvchilar da, bik dindor etib ko'rsatuvchilar da dindan chiqib ketadilar. Ham qizg'anishga qarshi hozirgi ko'rinishlarda şul bir qatı ko'rinadi. Bir ningni nohaqqa kishilarni o'tiralar masalan. Hamonni islom ismi bilan, islom so'zlarini aytib, bular endi bunday endi olimlar aytdilar, bu endi shu xavorijlar deb atalaydi u. Ularning amallari, ular deydi dindan degin, shulay aytib chiqib ishib ketalar, nisha ketib o'q mishindan chiqib ishib ketgan shakllar deydi. Shunga ko'ra, alhamdulillah Alloh subhanahu va taolo shu dinimizni bobolarimiz osha olib keldi, shulay bit endi. Bulg'or bobolarimiz islom dinini qabul etdilar. Bugungi kunga haqlik olib kelib yetkirdilar. Hammalarning turmushlarida bizga big zo'r o'rnaklar bor, g'ibratlar bor. O'zi bizga ularning turmushlarini o'ylanib, nisha ketib ular din tutdilar, ham shu yerlikda nisha ketib yashadilar, bizga onda big zo'r dars bor. Shunga ko'ra mana ulardan o'rnak olsak, big zo'r g'ibrat ham shu payg'ambarlar olib kelgan dinni degin tuturga yordam etacak. Bir badaviydan, ya'ni shulda yashovchi g'arabdan so'raylar. Qo'yan bildin sen Muhammad payg'ambar haq ekanini deb aytdi. Men deb ayta aqlni ishlatdim de. Nendigina amr aytsin de. Mening aqlim, mana tiygan bo'lsin deb aytmadi de. Ya'ni namoz turunda qo'shdi, namoz kerak, uroza kerak, zakat kerak. Ya'ni birsidagi aqlga qarshi kelmadi deb aytdi. Annar narsanigina tiysin de. Aqlim bir qoshandag'in tiymasaydi deb aytmadi deb aytdi. Araqı tıyılgan, narkotik tıyılgan, kishi o'tiri tıyılgan, zina qilib tıyılgan, ya'ni oyiq aql birsidagin shariatga qarshi kelmaydi. Shunga ko'ra kishining aqli durust bo'lsa, ularni qabul etib oladi. Ammo lakin natiga hozirgi endi buzilib bitgan kishining qo'ybir qarashlari, u albatta durust tugul. Ammo lakin shin insofli kishilar, ular ko'ralar islom dinida qo'shilgan aybirlar, butunisi kerak, tıyılgan aybirlar, butunisidan kishiga ziyon keltiruvchan ekanini bilalar. Olimlar aytdilar, shariatni turli qoidalar bilan siydirmoqchi bo'lalar. Mana din narsaga qo'sha. Qo'ybir olimlar dinning 5 qoidasi bor deydilar. Zo'r qoida deydilar. Qo'ybirlari mana shu 5 qoidani bir qoida ichine kiritdilar. Narsa u? Jalbul masalih va darul mafasid. Kishilarga narsadan foyda keltira, butunisiga amrita qo'sha, kishilarga narsa ziyon keltira, ondan tiya. Ya'ni dinimiz mana shu qoida ostiga kira. Kishiliklik uchun bu dunyoda, oxiratda baxtli bo'lsin uchun narsa kerak, butunisiga dinimiz qo'sha. Kishiga narsa ziyon keltira, bu dunyoda, oxiratda narsa ziyon keltirib butunisini dinimiz deya. Mana shu zo'r qoida. Shunga ko'ra dinimiz alhamdulillah mana shu ayiblarni amr etadi. Kishini yaxshilikdan, nosharlikdan tiya, ularni bu dunyoga baxtli etadi, ham oxiratda degan baxtli etadi. Agarda endi kirisincha o'tamasa, tinglamasa, Alloh degan ayiblarni ishlasa, qo'shqanlarni o'tamasa, bu kishi bu dunyoda baxtsiz bo'la,
ахирәттә дә бәхетсез була. Шуңа күрә, әлхәмдүлилләh, мин үземнең вагызларда аны әйтәм, дәрестә, мәсәлән, шәкертләргә әйтәм, без шөкер итәргә тиешлебез үзебезнең шушы диндә булуыбызга. Ягъни нинди зур нигъмәт Аллаһ Тәгалә безнең бабаларыбызны, аларга бит кылыч белән дә кермәделәр. Аларга бит ислам дине җиңгел, сәүдә белән, аралашу рәвешендә, үзләренең акыллары белән, үз ихтиярлары белән кабул иттеләр. Кайбер кешеләр мәсәлән тәңречелеккә чакыралар. Юк, тәңречелек түгел. Безнең бабаларыбызда тәңречелек булса, әгәр дә алар аны кыйммәтле дип белсәләр, алыштырмаслар иде. Бер кеше дә әйтә алмый, кылыч белән безгә бәреп кирделәр дип әйтсә, кешеләр ислам динен безгә тактылар дип әйтер иде. Юк, безгә кешеләр такмадылар. Бабаларыбыз акыллы булулары сәбәпле, алга караучан булулары сәбәпле, гадел булулары сәбәпле шушы исламны кабул иттеләр. Алар күрделәр исламда булган гаделлекне, исламда булган яхшылыкны, чөнки аларда ул сыйфатлар бар иде. Ул аларга фақат шушы сыйфатларны яхшыртты гына, законлаштырды. Шуның өчен алар җиңел рәвештә кабул иттеләр. Шуңа күрә без һәр вакытны менә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы биргән нигъмәткә шөкер итәргә тиеш. Алар кабул иттеләр. Әлхәмдүлилләh, тарихыбызны беләбез. Җиңел тарих түгел. Төрле авырлыклар аша үттеләр, фаҗигалар аша үттеләр. Диндә кысылганча аша үтте, читкә киттеләр, урманнарга киттеләр, әмма ләкин динне сакладылар. Һәм безгә шушы динне алып килеп җиткерделәр. Шуның өчен без Аллаһ Тәгаләгә зур рәхмәтле булырга тиешлебез. Шушы нигъмәтне безнең бабаларыбызга биргән, аны безгә җиткергәннәренә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә пәйгамбәрләрне җибәргәч, мугъҗизалар бирә. Аларның рәвешләре дә билгеле булып тора. Алар яхшы нәселдән, халык хөрмәт итә, алар ялганчы түгел иде. Аларның тормышлары инде үрнәк иде. Әмма ләкин Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аларга ярдәм итә. Сез Мөхәммәд пәйгамбәребез турында сөйләгәндә бер мисалда китердегез, хәтта аңа Аллаһ Тәгалә шундый мөмкинлекләр бирә, шундый иминлек бирә, аңа инде сакчылар да кирәк булмый дидегез. Аллаһ Тәгалә Коранда әйтте: "Инни Аллаһу яхсумка ганин-нас." Аллаһ Тәгалә сине кешеләрдән саклаячак диде. Шуннан соң пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям инде сакчылардан бер кеше сакламый, Аллаһ Тәгалә саклый. Сакчыларын да тарата. Сакчыларын тарата. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзенә йоклап ятканда бер мөшрик килә дә пәйгамбәрнең кылычын алып өстенә баса. Үтермәкче була. Пәйгамбәр күзен ачып җибәрә, теге кеше басып тора кылыч белән. Шуннан соң әйтә: "Сине миннән кем саклый ала?" дип әйтә. Аллаһ ди. Һәм теге кешенең кулындагы кылычы калтырап төшеп китә һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям моны тота. Пәйгамбәрбез белән бер нәрсә эшли алмый һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям алып килә, ислам кабул итә. Шу мугъҗизаны күргәч, чөнки ул инде аны арасында бер нәрсә юк иде. Ул бит инде сугышчан кеше, бер нәрсәдән курыкмый торган гаскәри кеше, шуннан соң ислам кабул итә. Һәм Аллаһ Тәгалә бик каты газапка тартачак кемнәр үзләрен пәйгамбәр дип атыйлар. Менә бу бик зур гынах. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Миннән соң 30 кеше үзен пәйгамбәр дип игълан итәр" диде. Аны галимнәр әйттеләр, бик күп булачак диделәр. Һәм алар бик күп тарихта. Әмма ләкин менә бу 30-ы алар хәтта кешеләр белән көрәшкән. Менә мәсәлән хәзерге вакытта бар, мәсәлән Кадияни дигән нәрсә бар. Ахмадилар дигән төркем бар, мәсәлән ул Һиндстанда, Пакистанда таралган. Алар үзләрен Ахмад Гулам Кадияни дигән кешене пәйгамбәр дип атыйлар. Булар инде адашканнар, галимнәр буларны мусульман түгел дип атыйлар. Чөнки булар Мөхәммәд пәйгамбәрдән соң үзләрен пәйгамбәр дип атыйлар. Бу инде дөрес әйбер түгел һәм безнең динебез моны катгый рәвештә тыя, чөнки Аллаһ Раббыбыз Коранда әйтә: "Мөхәммәд пәйгамбәр сезнең ин ахыргы хатимун набиин" дип әйтте. Ягъни ин ахыргы пәйгамбәр булды, ягъни пәйгамбәрләрнең печәте, пәйгамбәрләрнең ахыргысы булды дип әйтте. Һәм үзе турында әйткәндә, Аллаһ Тәгалә мине ахыргы пәйгамбәр итте, менә бер кеше ди, бер йорт янында үтеп китә ди. Йорт шуны хәтлек матур төзелгән ди. Әмма ләкин әйтә, анда бер кирпиче җитми ди. Әгәр дә шул кирпич булса, инде камил булыр иде дип әйтә. Пәйгамбәр әйтә: "Мин шушы ахыргы кирпич" диде. Ягъни менә йорт булса, аңар кирәкле кирпиче, ахыргы кирпиче шушы мин дип әйтте. Ягъни Аллаһ Тәгалә тарихта күпме пәйгамбәрләр җибәргән булса, аның ахыргысы инде Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям. Шуңа күрә без шанабыз, Мөхәммәд пәйгамбәр ул ин ахыргы пәйгамбәр. Аннан соң бүтән пәйгамбәр булмый һәм була даган алмый. Кем үзен игълан итә, алар инде ялганчылар, алар пәйгамбәр вакытында чыктылар, пәйгамбәргә каршы көрәштеләр, әмма ләкин үтерелделәр инде тарих дәврендә. Чыгып килделәр. Хәзерге вакытта да кызганычка каршы кайбер акылга даган зәгыйфрәк булган кешеләр үзләрен пәйгамбәр дип атаучылар бар. Бу инде куркыныч, менә кызганычка каршы безнең хәзерге вакытта, мин аны әйтеп киттем, менә кайберләр Расул дип атады үзен. Кайбер адашкан кешеләр чыкты, Расул дип атый. Мин пәйгамбәр түгел ди, Расул ди. Гыймран сүрәсендәге бер аятка таяна. Мөхәммәд пәйгамбәр турында иңгән аятка ул үзен кертә шунда. Ул аятта Аллаһ Тәгалә без ди мисак алдык дип әйтә, ягъни ант алдык бүтән пәйгамбәрләрдән, әгәр дә Мөхәммәд пәйгамбәр килсә, аларга ярдәм итерсез дип ди. Бүтән пәйгамбәрләрнең бурычы иде Мөхәммәд пәйгамбәр килсә ярдәм итәргә. Шул мисак. Теге кеше инде шушы аятны, менә ул минем турында әйтелгән, менә мин Расул булачакмын дип кызганычка каршы бу инде адашу, кем ул кеше белән аралаша, тәүбә итәргә тиеш. Адашуның да
иң зур куркыныч ягы, чөнки кеше әгәр дә чынлап та шулай дип уйласа, ул диннән дәген чыгып китә. Без аны әйтергә тиеш, аңлатырга тиеш, һәм теге кеше үзе, әле ул исән, ул тәүбә итәргә тиеш. Чөнки әгәр тәүбә итмәсә, аның хәле бик куркыныч булачак инде. Хөрмәтле дин кардәшләрем, менә без инде шушы тапшыруларның ахырына якынлашабыз. Бәлки киләсе тапшыруларда инде тамамларбыз менә бу теманы, чөнки безнең калды менә пәйгамбәрләр турында, аларның өстенлекләре турында, бер-берсе арасында аерырга ярыймы, юкмы? Бу пәйгамбәр яхшырак, бу пәйгамбәр мәртәбәсе түбәнрәк дип әйтергә ярыймы, юкмы? Иншалла шулар турында Аллаһ насыйп итсә сөйләрбез. Ә инде бүгенгә менә шуның белән тамамлыйсы килә, һәм инде Аллаһ насыйп итсә киләсе тапшыруларда безнең әле хаклар дагы бар, кызыклы темаларыбыз бар. Ир хакы, хатын-кыз хакы, шулар турында да Аллаһ насыйп итсә сөйләрбез. Ә бүгенге тапшыруыбыз ахырында Аллаһ Тааладан сорыйм, Аллаһ Таала безнең тормышларыбызга бәрәкәт бирсен, муллык бирсен, күркәм матур җәйләр насыйп әйләсен. Җиңел генә шушы ташулар бетеп, язгы чәчүләр уңышлы гына үтсә иде, Аллаһ Таала мул ризыклар насыйп әйләсә иде. Яшәгән илләребезгә тынычлык, иминлек насыйп әйләсен, төрле хәвефләрдән, сугышлардан, төрле бәла-казалардан Аллаһ Раббыбыз үзе сакласа иде. Һәм барчаларыбыз шушы Аллаһ Раббыбызның биргән нигъмәтләренә шөкер итеп,